સંદીપ કઈ ઓછી માયા નથી, બિચારા પસ્તાતા હશે કે કોને ઉપાડીને લઈ આવ્યા. તને સંદીપ માટે વધારે કોન્ફિડન્સ હોય એવું નથી લાગતું? ના, ઉલટાનું તમે બંને સંદીપ પર પૂરતો કોન્ફિડન્સ નથી મૂકતા. એ બહાને આ સંદીપની ચિંતા નથી કરવા માંગતી. કેવી વાત કરે છે ચારુ? ચિંતા કઈ પોકેટ મની છે કે સાચવીને કોઈ બીજા માટે વાપરું? મારા ભાઈની તો ચિંતા નથી કરવા માંગતી. લે, આ તો જો, તારા કારણે મારો ભાઈ કેટલી વાર ચિંતામાં મુકાઈ ગયો છે. તો આજે તારા ભાઈ માટે ચિંતા કરવામાં હું શું કામ કોંજુસાઈ કરું? હાલો, તારો ભાઈ મારા કારણે નહીં પણ દર વખતે તારા કારણે ચિંતામાં મુકાઈ જાય છે. અરે પણ અત્યારે દિશાનો ભાઈ ગુસ્સામાં મુકાઈ રહ્યો છે. તો થઈ જા બંને જાણે એકદમ ચૂપ. અત્યારે લડવાનો સમય નથી અંદરો અંદર. રાત્રે સંદીપને કોઈએ ચોકલેટ આપી હશે કે નહીં? આ આખી વાતમાં ચોકલેટ ક્યાંથી આવી? સંદીપને રાત્રે સૂતા પહેલા ચોકલેટ ખાવાની આદત છે. અરે તંબુરામાં ગઈ તારી ચોકલેટ. કેવી વાતો કરે, મગજ ફરી ગયું છે. ત્યાં અરે હા, કેવી વાતો કરે, તારું મગજ ફરી ગયું છે. પણ એક વાત તો શ્યોર છે, મારો સ્કાર્ફ પડે ને એ પહેલા સંદીપ અહીંયા આવી જ જશે. તું એકદમ શ્યોર થઈને બોલે છે આ વાત? ઓફકોર્સ ચારુ, કારણ કે મારો સ્કાર્ફ મળવાનો હોત તો અત્યાર સુધી મળી ગયો હોત ને. કાર એટલે એનો કહેવાનો મતલબ છે કે સંદીપ નહીં મળે. નિશા, અરે મળશે. તું રડ ની તા દુપટ્ટો ખીલે. રડ ની જો આંસુ બહુ આવે છે, રડ ને. ચક્કુ હું તારા માટે ચોકલેટ લઈ આવીશ. ચોકલેટ લે, તને ચોકલેટ ખવડાવો. રડ ને પ્લીઝ ની રડ, આવું નહીં કર. મને છોડ. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे चाहे कोई मुझे कहता रहे. चुप! एक तो साला अपने को गाना नहीं पसंद, उसमें तू हर गाना एक ही ट्यून में गाता है. हाँ, तुमको गाना नहीं आवड़ता है पर ट्यून बराबर से मालूम पड़ता है. चुप! भाई उसमें क्या है ना कि मेरे को जब भी डर लगता है ना तभी मैं गाना गाता हूँ, ऐसे मेरा डर उड़ जाता है. अबे पर इसमें अपुन के दिमाग का फ्यूज उड़ता है, उसका क्या? भाई उसमें वजन नहीं होगा. भजन तुमको भजन नहीं आवड़ता है ना, भजन आवड़ता रहता है तो तुमको मजा आता था. साला कोई मजे के लिए भजन सुनता है क्या? वो तो पता नहीं पर मेरे सोसाइटी में ना भजन नाम का एक लड़का है, वो जब भी गीत गाता है ना तो हम सबको बहुत मजा आता है. देख अभी तू भंकस मत कर. अपुन है बाबू, अपना अपने पेज नहीं है काबू. फालतू दिमाग की सटा मत तू. बाबू भाई का तो तमे बोलो का तो मने बोलवा दो, नहींतर से હું ગાંડો થઈ જઈશ. तू बोलेगा तो अपन नक्की ज पागल हो जाएगा. तो तमे बोलो હું સાંભળીશ બસ. पर क्या बोलूं? तो હું बोलूं? नहीं, तू मत बोल, अपुन ही कुछ बोलता है. पर क्या बोलूं? तुम्हारी लाइफ स्टोरी बोलो. तुम्हारे जैसे खतरनाक लोगों की स्टोरी है ना, सांभळने में ऐसे आम आदमी को बहुत मजा आता है. पर अपन इधर आम आदमी है कौन? वैसे तो मैं आम आदमी नहीं है पर ठीक है चलो तुम्हारे लिए मैं आम आदमी बन जाता है. उनके लाइफ का स्टोरी? अरे बाबू भाई तो क्या तुम मेरा लाइफ स्टोरी सुनाएगा? तू मेरे को तुमका खुद का ही लाइफ स्टोरी मालूम होगा ना. अपुन ही कुछ बोलता है. अपुन ना अपने क्लास में बचपन से ही शाना था. क्लास में हर टाइम दूसरे नंबर पे आता था. उसको साना नहीं होशियार बोलते. अरे वो क्या है ना, अपुन का अटक खतरी था ना इसलिए. तो खतरी अटक वाला बदा पहला बीजा आवे एम? नहीं रे, वो क्या था ना जो पहले नंबर पे आता था ना उसका भी अटक खतरी था. बाबू भाई बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. अभी वो खतरी अटक वाले का पहला नंबर आता था तो तुम्हारा दूसरा गेम, तुम भी तो खतरी छे ना. खतरी अटक बोले तो एग्जाम में रोल नंबर के हिसाब से बाजू बाजू में आता था इसलिए. એટલે દર વર્ષે તમે એનું પેપર છાપી લેતા હતા? हर साल कॉपी करता था. वाह वाह. हाँ, और अपुन की क्लास टीचर ने अपुन का टैलेंट तो बचपन में ही पहचान लिया था और अपने को आशीर्वाद भी दिया था कि तू आगे जाके बहुत बड़ा गुंडा बनने वाला है.
क्लास टीचर है आवा आशीर्वाद आपेला। जो के बातें उसकी आशीर्वाद वाली थी, लेकिन टोन एकदम गुस्से वाला था। पर आशीर्वाद तो आशीर्वाद रहता है ना, फिर कुछ भी रेवे। वाह वाह, एकदम खरी बात, एकदम साची बात करी तमे। પછી फिर क्या, अपुन ने अपुन के दोस्त के साथ सिक्योरिटी सर्विस खोल डाला, बिजनेसमैन को अपुन जैसे गुंडे लोग से बचाने का। તો તમને ગુંડાઓથી ડર નતો લાગતો? वो क्या है ना, अपुन तो बचपन से ही डेरिंग बाज था, लेकिन गुंडा भी अपुन ही था ना। એટલે ગુંડાઓ પણ તમે અને સિક્યોરિટી વાળા પણ તમે જ? क्या है ना, मार्केट में पंटर लोग की कमी थी ना, तो दोनों रोल अपन ही कर लेता था। ઓહો, પછી बाद में क्या हुआ? एक बार ना क्या हुआ, अपन है ना एक तालाब के बाजू से जा रहा था और अपने को अचानक एक ठोकर लगी। लेकिन उस दिन से अपन बहुत फेमस हो गया और शहर के बहुत बड़े गुंडे ने अपन को उसका राइट हैंड बना डाला। એક ઠોકર ખાવાથી ફેમસ? हाँ, ठोकर अपन ने खाई, लेकिन एक आदमी को धक्का लग गया और वो आदमी तालाब में गिर गया। ओ પછી પછી? फिर क्या, अपन का जिसको धक्का लगा था ना, वो आदमी शहर का बहुत बड़ा गुंडा था और उस पे किसी ने गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली उसको लगी नहीं क्योंकि उसको अपना धक्का लगा था और वो तालाब में गिर गया। ओ फिर क्या, तब से वो गुंडे ने अपन को उसका राइट हैंड बना डाला। પછી? फिर जो कि अपन ने बहुत लोगों को तालाब में धक्का मारा, लेकिन उससे लोग खुश नहीं थे। ओहो, પછી પછી? हाँ, और ऐसा बार बार रपट के गिरने से अपन का नाम गिर गया। કેવું? यही कि अपन का नाम बाबू, अपन का अपने पे ही नहीं काबू। બે કાબુ બાબુ, આ બધું સેટ થાય છે? બાબુ કાબુ। और अभी अपन की लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आएगा। 20 लाख के हीरो की हेरा फेरी का काम। કયા હીરા? वही जो अपन ने तेरे बैग में ठसाया और फंस गया। ઓહો, અને એના લીધે મારી લાઈફમાં ટર્ન આવી ગયો। देख अभी तेरे घर वाले कब आएंगे? આવતા જ હશે। देख पहले बोलता अपन ये फालतू का टाइम खोटी नहीं पसंद। હું ગીત ગાઉં? देख खबरदार जो गाना गाया तो काट डालेगा, तेरे को चीर डालेगा मैं। બાબુ ભાઈ આવું નહીં કરવાનું, એક ચાન્સ તો દેना પડે, એક ચાન્સ। કભી કભી મેરે દિલ में ख्याल आया है। શું શોધો છો? આપણે સંદીપની બેગ શોધવાની છે, બેગની ચાવી નથી શોધવાની। એટલે હું છે ને આપણા સંદીપડાની ફિંગરપ્રિન્ટ ગોતું છું। આ તો પેલા બેગ શોધો ને, ઈ બેગ ઉપર ઓલરેડી ફ્રી ઈ જે તમે શોધો છો ને, ઈ બેગ ઉપર ઓલરેડી હશે। એટલે તું ઘડીક મૂંગી રે, મને મારી હારી કઈક બીજી જ શંકા છે। તો પેલી શંકા શું છે? ઈ કઈશું તને મોરથી મને સાબિતી તો મળી જવા દે। તમે ઊંધા છો। પેલા શંકા કરવાની હોય, પછી સાબિતી મેળવવાની હોય। એમ? અલે પકડ્યા ને, અને મંડ તું બધુંય કરવા। મારી હારી હું કરું છું તો એ મને સલાહ દે। તું ફિંગરપ્રિન્ટ બોલીને બતાવી જોઈ। ફિંગરપ્રિન્ટ પતી ગયું? આવડી ગયું? અરે બોલવાના ઈ તારા વાંધા છે ગીતા, અને મને સલાહ સૂચના બદલાય અહીંયા બોલતી નહીં હો કાંઈ હોય છે, નહીં તો તને મારી હાહુના હમ છે। બોલી તો મારી સમજ છે, કામ કર લેવા દે। જો આઈ છે, આઈ છે ફિંગરપ્રિન્ટ, આઈ સુધી ગયા, આઈ આવ્યા। ઓ ઇન્દ્રના ફિંગર, ઓહો ઓહો, આજો હું આથી લઈને આઈ સુધી ફિંગરપ્રિન્ટ આવ્યા ને હેઠા ઉતરે। એનો મતલબ હું થાય ખબર? આ સંદીપડાએ એની બેગ આની માલી પાસ મેલી હશે, જોજે। આજો સંદીપડાની બેગ। તમે તો બેગ ગોતી કાઢ્યું। જોવા દો। પણ આ તો ખાલી છે, ખાલી ડાયરી છે અંદર। પણ એમાં કદાચ લખ્યું હશે કે ઓલા હીરા કોને કોને દેવાના છે। એટલે આપણો દીકરો હીરાનો બિઝનેસ કરતો હતો। હવે એ કેમ ખબર પડે? મોરથી ડાયરી તો હોય। હા, ઉભા રહ્યો। હું છે
ટપરી પરની ચા 6 રૂપિયા, મંગળ બજાર સુધી બસનું ભાડું 13 રૂપિયા, મસાલો ઢોસો ખાધો 27 રૂપિયા. જોયું આપણો દીકરો કઈ રીતે પાઈ નો હિસાબ રાખતો તો જોયું. હા હવે એમાં મારે શું જોવાનું હોય? યાદ કરો, તમે વારે ઘડીએ મારા દીકરાને નહોતા કીધા કે સંદીપ તને પૈસાની કિંમત નથી. જેની કિંમત ન હોય પૈસાની એ આવી રીતે હિસાબ થોડી રાખે. ગીતા, અટાણે આપણે ઓલી બેગ ગોતવાની છે, એની માલિપાના હીરા ગોતવાના છે, સંદીપડાના ગુણ નહીં. પપ્પા માટે દાઢીની બ્લેડ અને પપ્પા માટે મૂછોની કાંસકી એ સેલમાંથી 20 રૂપિયામાં, બ્લેડ અને કાંસકી બે 20 રૂપિયામાં. અરે લાજો તમારો દીકરો તમારા માટે છે ને સેલમાંથી સસ્તામાં સસ્તી વસ્તુ લઈ આવતો ને તમે ની વાંદરો ને નાલાયક ને હું કહેતા. એલી ગીતા, હું છે ને હાથ જોડીને કબૂલ કરું છું કે આ તારો લાડકુંવર છે ને એ બહુ ગુણવાન છે, ગુણવંતો છે, એનામાં ગુણનું ભરીને ગુણ ભર્યા છે. આજ પછી એને આપણે ગુણવંત જોબનપુત્ર કહીને બોલાવશું બસ. પણ અટાણે આપણે કંઈક બીજું ગોતવાનું છે. તમે સંદીપ સાથે અન્યાય કર્યો છે ઈ તમે યાદ રાખજો. હા તો હું ભૂલી જાઉં ને તો તું તો છો જ ને મને યાદ કરાવનારી. હા, હું તમને 1000 વાર યાદ અપાવીશ. આ શું છે? લીએ કદાચ એની માલિપા જીરાય છે જો. આ જુઓ. હા હવે જોયો. કોક તો એવું કહેતું તું કે સંદીપને પોતાના પરિવારની જરાય પડી નથી. જોયું તમે આ? અરે આ તે મને પાછો ટોળો માર્યો ને. આજે તું હું લઈને બેઠી છો અને આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ ને એ મારી યાદદાસ્ત પાછી લેવા હારું નથી કરતા. આ યાદ છે ને ઓલું યાદ છે એવું વારે પૂછે રાખ. મને ખબર છે તમે આવું બધું બોલીને છે ને બચવા માંગો છો. બસ કરો, ભૂંડા લાગો છો. ચકુડાના પપ્પા, આ બેગમાં તો બીજું કઈ છે જ નહીં. લે બોલ ગીતા, મને તો એવું લાગે કે આવડિયા ઈ બેગ નથી જેને આપણે કયું ના ગોતીએ છીએ. અને વૈન્દ્ર સંદીપડાને બચાવવા હારું ઈવડી ઈ બેગ તો ગોઈતે જ છૂટકો છે. હા ખબર છે, તો આપણે બેગ જ શોધીએ છીએ ને. એલી ગીતા, પણ એવું ન બને કે મારો હારો સંદીપડો ઈ બેગ ફેંકી જ ન હોય કોઈ. આપણે વરંડામાં તો ચેક જ નથી કર્યું. હાલો શોધી આવીએ વરંડામાં. જો વરંડામાં મળી જાય ને તો ખબરદાર મારા નામની કોઈ માનતા એવું માયની છે તો. અરે હું માનતી પૂરી વાત તો સાંભળો. જો વરંડામાં મળી ગઈ ને બેગ તો છે ને આપણે મુસીબતથી છુટકારો મળી જશે એમ. હાલો ત્યાં શોધી. હાલો. બેગ મળી જવી તો બહુ જરૂરી છે, પણ મારું હારું એનાથી વધારે જરૂરી છે કે એની માલિપા હીરા હોવા જોઈએ. હારું કેમનું કરશું એ સમજાતું નથી. હું વિચારે ચડી ગયા હમણાં તમે. હમણાં વિચારવાનો ટાઈમ નથી, કામે લાગવાનું છે. હાલો શોધીએ. હાલો બેગ. હાલો બેગ શોધો. હાલો. ચલી એ ગીતા, આપણો સંદીપડો કઈ અહીંયા બેગ ભગવીને થોડો જવાનો ગાર્ડનમાં. અરે જો તો ખરા. આખું ઘર આપણે ફેંદી વળ્યા ને ઈ બેગ હારું ખૂણો જોઈ વળ્યા, ક્યાંય બેગ ન મળી તો હવે અહીંયા ક્યાંથી મળવાની બેગ? તમે છે ને ખોટી દલીલો બહુ કરો છો. આખું ઘર આપણે ગોત્યું ને કઈ મળ્યું ના મળ્યું ને તો કઈ જગ્યા હવે બાકી છે? આ ગાર્ડન. તો હવે અહીંયા શોધો ચૂપચાપ. તમે ક્યાં શોધો, હું અહીંયા શોધું છું. હાલો. ઠીક છે તઈએ. ક્યાં છે બેગ? છોડવામાં તો નથી બાપા, ક્યાંથી ખાતી નથી. આ છોડવા તો બહુ સુકાઈ ગયા છે બચાડા. હવે રોજ પાણી નાખવું પડશે. ગીતા, તારો દીકરો કિડનેપ થઈ ગયો છે, તું છોડવાની ચિંતા કરે છે? બેગ શોધ ને બાપા. બેગ ક્યાંય નથી મળતી. આ બે મહિના
है पाणका लड़ ने दमयंती तो बैठी बैठी पूछजे आने ले શું છે આ? શું છે? એક કામ તમે બરાબર કરતા નથી. આ પાણા લ્યો અને અહીંયા બેઠા પછી ને પાછી કાઢો મોહમ છે. હું શોધું છું ભાઈ, બેસો. ક્યાં છે? અહીંયા તો નથી. મારા દીકરા, તું જરાય ચિંતા નહીં કરતો. તારી માં અહીંયા બેઠી છે ને, ઈ તારી બેગ શોધશે અને તને છોડાવશે. બેગ બેગ બેગ. છોડા પપ્પા, બેગ મળી ગઈ. गुड गुड क्या कहते उबरे नतिया ना वैद्रे आमा नहीं कोई જુઓ તો ખરા. આ જુઓ, આવું છે. આ સાચા હીરા લાગે છે. नहीं अक्कल मट्ठी आ हाचा हीरा छे આ પોટલી આપણે એ લોકોને દઈએ અને સંદીપને છોડાવી લાવીએ. હાલો, એટલે જાન છૂટે. હાલો. એલી ઉભી રે આ પૂછડાની મોર મંડી તું દોડવા પણ તને ખબર છે આ હીરા કયા એડ્રેસ ઉપર પોગાડવાના છે ના, એ પછી શું થયું પપ્પાજી? આ જો આ સંદીપની બેગ છે. યસ દાટ પડી ગઈ. અને હીરા, આ જુઓ. આ જુઓ. હીરા. પણ આ હીરા હંમેશા લાલ પોટલીમાં જ કેમ હોય છે? એ શું છે ને, હીરા હંમેશા લાલ કપડામાં જ શોભે. ઓહ, પણ આ લાલ પોટલીમાં તો આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ છે. શું છે કે આનો પોટલી પોટલી કર્યા કરે છે? આ હીરા મળી ગયા એટલું પૂરતું નથી. લાલ પોટલી ને લીલી પોટલી કરે છે. સોરી પપ્પાજી, આપણે કિડનેપરને ફોન લગાડીએ. જલ્દી. હીરા મળી ગયા જલ્દી કરો, જલ્દી લગાવો. ઉભો તો રે હવે હા લાગ્યું? શું થયું? જલ્દી બોલો ને પપ્પાજી. શું થયું? જલ્દી બોલો. મારું બેલેન્સ હવે બેલેન્સ નું શું છે? એલા મારું બેલેન્સ પતી ગયું છે હવે એમાં શું? તમે પણ લાવ નંબર બતાવો, જલ્દી મને બતાવો નંબર. એક મિનિટ. જો ભાઈ હા એક મિનિટ. ઠીક છે, થાય. હેલો. હા હું અભ્યંકર જોબન પુત્રાનો જમાઈ બોલું છું. ના એમનું બેલેન્સ પૂરું થઈ ગયું છે એટલે મેં મારા ફોનથી ફોન કર્યો છે. અને મારી સાથે પણ થોડી જલ્દી વાત કરજો કેમ કે મારું બેલેન્સ પણ ઓછું જ છે. હા હીરા મળી ગયા છે. તમે ખાલી એમ એડ્રેસ આપો અમને કે ક્યાં પહોંચાડવાના છે આ હીરા. હા SMS કરો. હા ઠીક છે ને, કઈ વાંધો નહીં. શું પોલીસને કહેવાનું છે? સોરી પોલીસને કહેવાનું નથી. અરે ચિંતા નહીં કરો. કોણ પોલીસ? હું તો કોઈ પોલીસને નથી ઓળખતો. તમે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. અમે કોઈને નહીં કહીએ. હા હલો ભાઈ. હલો કટ થઈ ગયું લાગે. શું થયું? લાગે છે એનું બેલેન્સ પૂરું થઈ ગયું. એ લોકો શું કહે છે? હા મમ્મીજી એવું કહ્યું છે કે એડ્રેસ SMS કરીએ છીએ અને ફોન કરીને કહીશું કે કેટલા વાગે હીરા પહોંચાડજો. હાશ, હવે આપણો સંદીપ છૂટી જશે ને? પણ એટલે હવે આપણે કરવાનું હું? હા પપ્પાજી, હવે આપણે લોકો આપણા તરફથી પ્લાનિંગ કરીએ કે આ હીરા કેવી રીતે પહોંચાડીશું. ઠીક છે? આવો ચલો. આવા હીરા આજ પહેલા મેં ફક્ત ફિલ્મોમાં જોયા હતા. એમ તો પછી આ હીરા દેવા ઓલા ગુંડાને તું જ પોગી જાય ને અને ગુંડાની સામે હાથ જોડીને થેન્ક યુ કહેજે કે થેન્ક યુ ભાઈ, આ તારા હીરા જોવાનું જિંદગીમાં પહેલી વાર તે મને મોકો દીધો. અરે તમે બે ભાઈ પર હું કરવાને ગુસ્સો કાઢો છો હમણાં? તો એ હું કરું? એક તો આપણે આવી મોટી મુસીબતમાં છે અને અમારા હારાની હીરાના હરખ ખૂંચે છે. અભ્યંકર સાહેબ, હું જરાય હરખાતો નથી. હું ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગુ છું. ઓકે પપ્પા, જવા દો ને વાતને. હવે આપણે સૌ એ વિચારવું જોઈએ કે આગળ શું કરવું જોઈએ. આ હીરા કેટલી કિંમતના હશે? ઓછામાં ઓછા 20 લાખના તો હશે જ. 20 લાખ? આટલા કિંમતી? આમ જોવા જઈએ તો સંદીપ કેટલો બધો મોંઘો ગણાય ની? એલીએ મીઠા વગરની વાતો ઘરમાં. આ છે ને હીરાની કિંમત છે, આપણા ફૂટેલ હાંડલા જેવા સંદીપડાની નહીં. અરે પણ એ લોકો આજે હીરાના બદલે સંદીપનો જ સોદો કરશે ને, તો સંદીપની કિંમત હીરા બરાબર થઈ કેવાય ને.
વેવાણ ભાવનાઓ પર કાબુ રાખો અને આવું ન વિચારો. દીવા આટલા કિંમતી હીરા જોવે ને તો કોઈ પણ એમ જ વિચારે. વિદ્યા, આ હીરાની કિંમત જોઈને આમ ફિદા થઈ જવાની જરૂર નથી એના ઉપર. અને તમે બધા છે ને એક વાત નહીં ભૂલો કે આ હીરા હરામની કમાઈના છે. જુઓ પપ્પા, અત્યારે છે ને આ હીરા બજાર અને ગુનાની દુનિયાની ચર્ચા કરવાનો કોઈ જ અર્થ નથી. મુદ્દાની વાત એ છે કે આપણે હીરા પાછા આપી આવીએ અને સંદીપને લઈ આવીએ. હા બરાબર. હા